जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों 11th क्लास दी इंग्लिश दी बुक अ पैनोरमा ऑफ लाइफ उसका सैक्शन ए लैसन नंबर 7 लैट्स नॉट फॉरगेट दी मार्टिर्स अर्थात शहीदां नूं ना भुल्लीए उसके क्वेश्चन आंसर्स सैक्शन बी इस वीडियो विच कर जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस ने एंड दे आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सो तुसी नोटबुक अते पेन लैके सारे आंसर्स नूं कॉपी डाउन कर लो ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 11th 12th ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ सो बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स ईच अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है सो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसिस ऑफ द मार्टिरडम ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा मार्टिर होंदा शहीद ते मार्टिरडम होंदा शहादत सर्कमस्टांसिस हालात अर्थात मेजर सोमनाथ शर्मा दी शहादत दे हालातां दा वेरवा दो डिस्क्राइब होंदा वेरवा देना ठीक है सो इसका नाल मैं तुहानूं ट्रांसलेशन दसी जा रहा इसका तुहाडी अंग्रेजी जिहड़ी है वो इंप्रूव होंदी जाएगी शब्दां दा अर्थ जिहड़े ने संदर्भ ने वो तुहानूं पता लगते जाणगे सो आंसर इत्थों इत्थे लैके इत्थे तक है मेजर सोमनाथ शर्मा डाइड फाइटिंग टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ श्रीनगर मैंने श्रीनगर का मतलब कि कब्जे च आ जाना या श्रीनगर का डिग जाना ढह ढेरी हो जाना अर्थात श्रीनगर के जो ढह ढेरी होने तो बचाउण लई लड़ते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा अकाल चलाना कर गया मर गया ठीक है ही एंड हिज कंपनी ਉਹਦੀ कंपनी मैंने ਉਹਦੀ पलटन जी फौज की ही एंड हिज कंपनी वर ऑन अ फाइटिंग पेट्रोल टू बडगाम विलेज इन दी कश्मीर वैली कश्मीर घाटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बडगाम विलेज है ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फाइटिंग पेट्रोल ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ फाइटिंग पेट्रोल मैंने कल्ली ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ नहीं नाल मतलब कि लड़ाई भी करनी है लोड़ पवे ते दी ट्राइबल रेडर होंदे ने हमलावर इनवेडर घुसपैठिए ट्राइबल जिहड़े कबीलिए सीगे अप्रोच्ड वो आए एंड सराउंडेड दैम फ्रॉम 3 साइड्स अते उन्हां नूं 3 पासियों तो घेर लिया एंड इनफ्लिक्टेड हैवी कैजुअलिटीज अते उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान कीता माली नुकसान कैजुअलिटी हुंदी है जंग दे विच या किसी हादसे विच जिहड़ा प्राणी मर गया उन्होंने एक कैजुअलिटी कहने कैजुअलिटीज मैंने बहुत सारे लोग मर गए हैवी कैजुअलिटीज मैंने बहुत वड्डी गिनती विच मार दिते उन्होंने इनफ्लिक्ट होंदा सट मारनी नुकसान पहुंचाना अर्थात वो ट्राइबल रेडर्स ने सोमनाथ शर्मा की कंपनी के काफ़ी बंदे मार दिते 3 पासियों तो घेर के अंडर हैवी फायर एंड आउटनंबर होंदा गिनती च बहुत ज़्यादा हो जाना मतलब कि सोमनाथ शर्मा ते वो बंदे आउटनंबर हो गए भी दूजे जिहड़े दुश्मन सी वो बहुत वड्डी गिनती विच सीगे अंडर हैवी फायरिंग अर्थात भारी गोलीबारी दे विच अते बड़ी घट गिनती च होने के बावजूद आउटनंबर मैंने वो घट गिनती विच सीगे ते ट्राइबल जिहड़े रेडर सीगे वो बहुत वड्डी गिनती विच सीगे सो अंडर हैवी फायर अर्थात गोलीबारी चलते हुए गोलियां वरदियां गोलियां विच अते घट गिनती के बावजूद सोमनाथ फॉट ब्रेवली सोमनाथ जिहड़ा सीगा मेजर वो बड़ी बहादुरी नाल लड़िया ईवन विद हिज राइट हैंड इन प्लास्टर अर्थात ਉਹਦਾ सज्जा हथ जिहड़ा सी वो प्लस्तर चढ़िया सी उत्ते ਉਹਦੀ हड्डी टुटी हुई सीगी ते उत्ते प्लस्तर चढ़िया सीगा मतलब पूरा ਉਹਦਾ एक हथ काम करदा सीगा कहंदे ईवन विद हिज राइट हैंड इन प्लस्तर ਉਹਦਾ एक हथ प्लस्तर ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ मेजर शर्मा bravely filled the magazines and issued them to LMG ਹੁੰਦਾ लाइट मशीन गन ऑपरेटिंग मैन तो मेजर शर्मा घबराया नहीं उन्हें नहीं देखा कि मेरा सज्जा हथ ते प्लस्तर चढ़िया होया ब्रेवली बड़ी बहादुरी के नाल उन्हें जड़ियाँ गन्स होंदियां लाइट मशीन गन्स उहदी मैगजीन्स होंदियां कारतूस का जिहड़ा हुंदा वो कंपार्टमेंट उन्होंने भरी गया गोलियां दा ते इशूड दैम उन्होंने देई गया जिहड़े वो लाइट मशीन गन नूं ओहदे बंदे चला रहे सीगे अर्थात वो बंदे गोली दी चला रहे सीगे ते गोलियां भर भर के उन्होंने देई जा रहा सीगा वाइल ही वॉज बिजी फाइटिंग दी एनिमी ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅ ਮੋਟਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪਲੋਡਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਫਟਿਆ ਐਕਸਪਲੋਡਡ ਫਟਿਆ ਔਨ ਦੀ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਬਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਟਿਆ ਨੀਅਰ ਹਿਮ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਐਂਡ ਕਿਲਡ ਹਿਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ
इस मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਿਦਡਰਾ ਐਨ ਇੰਚ, ਅਰਥਾਤ ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਫੌਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੈਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਟੈਕ, ਅਰਥਾਤ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ। ਆਂਸਰ, ਔਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962, 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਓਪਨਡ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰ, ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓਵਰ ਸ਼੍ਰੀਜਪ 1 ਪੋਸਟ। ਸ਼੍ਰੀਜਪ 1 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ। ਨੀਅਰ ਦੀ ਚੁਸ਼ੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਦਾਖ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੁਸ਼ੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼੍ਰੀਜਪ ਨਾਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਅਰ ਮੇਜਰ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਵਾਸ ਪੋਸਟਡ, ਤੇ ਉਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੇਜਰ ਧਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਥਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਉਗਲਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਨੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਥਰਡ ਅਟੈਕ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਟੈਂਕਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਮੈਨ ਰਿਪਲਸ, ਰਿਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਈਚ ਅਟੈਕ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਇਨਫਲਿਕਟਿਡ ਹੈਵੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਐਨੀਮੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਨ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਓਵਰਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਓਵਰਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਓੜਕ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੇ ਓੜਕ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਰਨ ਦਾ ਪੋਸਟ, ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੁਰਮਟ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਰਿਸਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਕਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫੌਜੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੇਤ ਰੂਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਉਹ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਜਰ। ਐਂਡ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰੂਡਰਸ, ਇੰਟਰੂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਇਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਸਣਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਇੰਟਰੂਡਰ ਸੀ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੀ ਰੋਲ 1962 ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਬਰੇਵਰੀ, ਬਰੇਵ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦੁਰ, ਤੇ ਬਰੇਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ। ਡਿਸਪਲੇਡ, ਡਿਸਪਲੇਡ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਬਾय ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਇਨ 1965, ਕਹਿੰਦੇ 1965 ਦੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ, ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਡਿਸਪਲੇਡ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਮਿਸਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सो एग्जेम्पलरी ब्रेवरी इन दी 1965 इंडो पाक वार। ठीक है, इधर स्टार्ट करके पाकिस्तान अटैक्ड एन एरिया नियर विलेज चीमा विद अ रेजिमेंट ऑफ पैटन टैंक्स। पी वड्डा बच्चों, पैटन जिहड़ा है ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਟੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਜਾੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟੈਕਡ ਐਨ ਏਰੀਆ ਨੀਅਰ ਵਿਲੇਜ ਚੀਮਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਅ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਸ, ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ 10 ਸਤੰਬਰ 1965, 10 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ। ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਂਜਰ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਹਿਸ ਗਨ ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਅ ਜੀਪ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੌਕਡ ਆਊਟ ਮੈਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ, ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜੋ ਮੋਹਰਲਾ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੱਟੜ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਫੱਟੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਡ ਆਊਟ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਡ ਆਊਟ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟ ਅਨਦਰ ਟੈਂਕ ਅਪ ਇਨ ਫਲੇਮਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਟੈਂਕ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਸਪੋਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਪੋਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਪੋਟਿੰਗ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਬ੍ਰੌਟ ਹਿਸ ਜੀਪ ਅੰਡਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਇਰ। ਫਾਇਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਪੋਟਿੰਗ ਹਿਮ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਬ੍ਰੌਟ ਹਿਸ ਜੀਪ ਅੰਡਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੋਰਟਲੀ ਵੂੰਡਡ ਹਿਮ, ਵੂੰਡਡ ਹਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਟਲੀ ਵੂੰਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਮੋਰਟਲੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੋਰਟਲੀ ਵੂੰਡਡ ਹਿਮ ਬਟ ਹੀ ਕੈਪਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਨ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੀ ਕੈਪਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਨ ਯੈਟ ਅਨਦਰ, ਤੀਜੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ। ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਬਰੇਵਰੀ, ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਿਸ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਗੈਲੈਂਟ ਫਾਈਟ, ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ, ਗੈਲੈਂਟ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਧਾਕੜ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਗੈਲੈਂਟ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀਟ ਬੈਕ, ਬੀਟ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਦੀ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਹੈਵੀ ਟੈਂਕ ਅਸੌਲਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। Question number 4. How did flying officer Nirmaljeet Singh Sekhon defend the Srinagar Air Base in 1971? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ ਸੇਖੋਂ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਰੈਡੀਨੈਸ ਡਿਊਟੀ, ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ, ਜਦੋਂ ਔਨ 14 ਦਸੰਬਰ 1971, 14 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ
F-86 ਜੈਟਸ ਅਟੈਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 에ਅਰਫੀਲਡ। 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ F-86 ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 에ਅਰਫੀਲਡ ਤੇ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਟਰਾਫਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਸਟਰਾਫਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਸਟਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ STRAFE ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਬ, ਤੇ ਸਟਰਾਫਿੰਗ ING ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟਰਾਫਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਰਾਫ, तो स्टाफिंग। सो 6 F-60 F-86 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਪਲੇਨ ਆਏ ਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਡਰ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁਕ ਆਫ। ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨ ਉਡਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਟੇਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਸੇਖੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਟੁਕ ਆਫ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੈਟ। ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ GNAT, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨੈਟ। ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੋਂ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਟੁਕ ਆਫ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੈਟ ਟੂ ਇਨਗੇਜ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਸੇਵਰਸ। ਹੁਣ ਸੇਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੰਜਰ, ਦਾਤੀ ਵਰਗਾ ਖੰਜਰ, ਚਾਕੂ। ਹੁਣ ਸੇਵਰ ਵੀ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਨ ਸੀਗੇ F-86, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੇਵਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੈਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੇਵਰ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਟੂ ਇਨਗੇਜ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਸੇਵਰਸ। ਇਨਗੇਜ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਗੇਜ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਐਨੀਮੀ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੇਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਇਨ ਦੀ ਏਅਰ ਬੈਟਲ ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੇਖੋਂ ਸਕੋਰਡ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਟ ਔਨ ਵਨ ਸੇਵਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਨ ਸੇਵਰ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਅਨਦਰ ਐਬਲੇਜ਼, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਆਫਟਰ ਅ ਲੈਂਥੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ, ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿੜੇ ਹੋਣ, ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਲੈਂਥੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਐਟ ਟਰੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਤੇ ਐਟ ਟਰੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 4 ਸੇਵਰਸ। ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੇਖੋਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਖੋਂਜ਼ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗॉट ਹਿੱਟ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਲਿੰਗ ਹਿਮ, ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਅਟੈਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਮੈਨੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 에ਅਰਬੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇਡ ਬਾय ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਇਨ ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਇਨ ਜੂਨ 1909। ਜੂਨ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਨ 1 ਜੂਨ 1999, 1 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਤਰਾਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ, ਕੈਪਟਨ ਬਤਰਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪਲਟਨ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਮੈਨੇ ਵਧੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਟੂ ਰੀਕੈਪਚਰ, ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਫੜਨਾ, ਰੀਕੈਪਚਰ ਮਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ
ਪੁਆਇੰਟ 510 ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਟੂ ਰੀਕੈਪਚਰ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। As he and his men started climbing the steep rock cliff, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧਾ ਖੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਟਾਨ ਸੀਗੀ, ਕਲਿਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਸਟੀਪ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਢਾਲ, ਖੜਵੀਂ ਢਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਨ ਦੈਮ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਨ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਟ ਕੈਪਟਨ ਬੱਤਰਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ 5 of his men, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਬੱਤਰਾ ਆਪਣੇ 5 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟ ਮੂਵਿੰਗ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਰੀਚਿੰਗ ਦੀ ਟੌਪ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਲਡ 2 grenades, 2 ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਹਰਲਡ ਬਣੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ, ਐਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ। ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਕਿਲਡ 3 enemy soldiers, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 3 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਬਾਟ, ਕਲੋਜ਼ ਕੰਬਾਟ ਮੈਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੀ ਗॉट ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਵਿਦ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਕਰੇਜ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਦੀ ਅਦਰ ਸੋਲਜਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਐਨੀਮੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੈਪਚਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 5140, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 510 ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ P ਵੱਡਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੋਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਸੈਟ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਕਲੇਮਿੰਗ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 514, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ 5140 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 5140 ਸੈਟ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੈਟ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੈਟ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਕਲੇਮ ਦਾ ਵही ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੀਕੈਪਚਰ, ਰੀਕਲੇਮ ਮਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਖੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਕਲੇਮਿੰਗ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ 5100, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ 5100 ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ 4700 ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ 3 ਪਿੰਪਲਸ, ਇਹ 3 ਪਿੰਪਲਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਥਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੀ ਅਟੇਨਡ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਵਾਈਲ ਰੀਟੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 4875, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 487 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਟੇਨਡ ਮਾਰਟੀਰਡਮ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਟੇਨਡ ਮਾਰਟੀਰਡਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਟੇਨਡ ਮਾਰਟੀਰਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।